Hello student, today we are discuss about the remaining part of the linear programming topic. Today's point is linear programming problem means LPP. Okay, LPP is an optimization techniques used in different fields such as management, planning, production, transportation, etc. It is developed during the Second World War to optimize the utilization of limited resources to get maximum returns. Linear programming is used to minimize the cost of production and maximizing the profit. These problems are related to efficient use of limited resources like raw material, manpower, okay, and machine time and cost of the material and so on. Okay, meaning of LPP: linear implies all the mathematical function contain variables of index at most 1. A LPP may be defined as the problem of maximizing or minimizing of linear function subject to linear constraint. Okay, we formally define the terms related to LPP as follows. First point is decision variable. The variable involved in LPP are called decision variables. Decision variables means x, y असेल. Okay. Objective function, a linear function of variables which is to be optimized, that is either maximize or minimize, is called the objective function. Z इक्वल्स टू किंवा P इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन डिनोट केलं जातं. एक्झाम्पलमध्ये आपण पाहणार आहोत. त्याचप्रमाणे नेक्स्ट पॉईंट आहे कंस्ट्रेंट. कंडिशन अंडर विच द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज आर कॉल्ड constraint. These constraints are in the form of equation or in equation. X plus y equal to 2 असेल तर इक्वेशन आहे. x plus y लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2 असेल तर त्याला आपण इन इक्वेशन असं म्हणतोय. ओके, त्याचप्रमाणे नेक्स्ट पॉईंट नॉन निगेटिव्हिटी कंस्ट्रेंट. इन सम सिच्युएशन द व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल अंडर कन्सिडरेशन मे बी पॉझिटिव्ह or 0 due to imposed constraint. Such constraints are referred as non-negativity constraint. Okay. The next point is definition related to LPP. Solution of LPP: a set of values of the decision variables. Decision variable x1, x2 dot dot xn. x1, x2 replace xy पण आपण व्हॅल्यू घेऊ शकतो. Which satisfies the condition of given linear programming problem is called solution to that problem. Okay. Second point, feasible solution. A solution which satisfies the given constraint is called feasible solution. Second, optimal feasible solution. A feasible solution which maximize or minimize the objective function as per the requirement is called an optimal feasible solution. ऑप्टिमल फिजिबल सोल्युशनमध्ये आपल्याला मॅक्सिमाइजचा प्रॉब्लेम आहे का मिनिमाइज, त्यानुसार आपण काय करतो आहे फिजिबल रिजन तिथं काय करतो आहे डिनोट करतो आहे. नेक्स्ट पॉईंट फिजिबल रिजन. द कॉमन रिजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कन्स्ट्रेंट ऑफ द LPP इज कॉल्ड द फिजिबल रिजन. ओके, फिजिबल रिजन किंवा शेडेड रिजन डिनोट कसं करायचं आहे ते आपण पाहिलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट पॉईंट आहे सोल्युशन ऑफ LPP. There are two methods to find the solution of LPP. The first method graphical method and second simplex method. Note काय we shall restrict ourselves to graphical method. या पॉईंट्समध्ये आपण ग्राफिकल मेथड यूज करणार आहोत. ओके, नेक्स्ट पॉईंट डेफिनेशन ऑफ सोल्युशन. अ सेट ऑफ व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल्स which satisfies all the constraint of the LPP इज कॉल्ड द सोल्युशन ऑफ द LPP. म्हणजे ऑल कन्स्ट्रेंट त्याच्यामध्ये कवर होणार आहेत बघा, त्याला आपण काय म्हणणार आहे सोल्युशन ऑफ द LPP. ओके, त्याचप्रमाणे ऑप्टिमम फिजिबल सोल्युशन. आत्ताच बघितलं आपण फिजिबल सोल्युशन विच ऑप्टिमाइज आयदर मॅक्सिमाइज ऑर मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन ऑफ LPP इज कॉल्ड ऑप्टिमम फिजिबल सोल्युशन. ओके,
थेरमची 2 स्टेटमेंट आहेत विदाउट प्रूफ, फक्त नोटच्या याप्रमाणे लक्षात ठेवायचे आहेत बघा. फर्स्ट थेरम, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सोल्युशन ऑफ LPP इज अ कॉन्वेक्स सेट. म्हणजे सेट ऑफ ऑल फिजिबल सोल्युशन जे आहेत तो कसला सेट आहे? कॉन्वेक्स सेट आहे. आपण कॉन्वेक्स सेट आणि नॉन कॉन्वेक्स सेट एक्झाम्पल आपण फर्स्ट बघितलेला आहे. थेरम नंबर सेकंड, द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन ऑफ LPP अटेन्स द ऑप्टिमम व्हॅल्यू आयदर मॅक्झिमम ऑर minimum at least at one of the vertices of convex polygon. This is known as convex polygon theorem. Okay. नेक्स्ट जी मॅक्सिमाइज और मिनिमाइजचे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत नेक्स्ट एक्झरसाइजमधली, त्याच्यासाठी आपण कॉर्नर पॉईंट मेथड यूज करतो आहे. त्यामधील फर्स्ट पॉईंट आहे काय? कन्वर्ट ऑल इन इक्वेशन ऑफ द कन्स्ट्रेंट इंटू इक्वेशन. पहिल्यांदा काय करायचं आहे आपल्याला? कन्वर्ट ऑल इन इक्वेशन ऑफ द कन्स्ट्रेंट इंटू कशामध्ये कन्वर्ट करायची? 3 इक्वेशन सगळी इक्वेशनमध्ये, म्हणजे लेस दॅन ग्रेटर दॅन असेल तर त्याच्यामध्ये आपण कन्वर्ट करतो आहे साईन कशामध्ये? इक्वल टूमध्ये. आणि इक्वल टूमध्ये कन्वर्ट करून आपण त्याचे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करतो आहे, 2 पॉईंट्स फाइंड आउट करतो XY रिलेटेडची. ओके. नेक्स्ट काय? ड्रॉ द लाईन्स इन XY प्लेन. ड्रॉ द लाईन्स इन XY प्लेन. ज्या काही लाईन्सची इक्वेशन येणार आहे ते आपण काय करतो? XY प्लेनमध्ये ड्रॉ करणार आहोत. लोकेट कॉमन रिजन. थर्ड पॉईंट काय? लोकेट कॉमन रिजन इंडिकेटेड बाय द कन्स्ट्रेंट. दिस कॉमन रिजन इज फिजिबल रिजन. आपण जो लाईन ड्रॉ करतो आहे, लाईन ड्रॉ केल्यानंतरनी लेस दॅन ग्रेटर दॅन कंडिशन जी काय असेल त्यानुसार रिजन जो आपला कॉमन रिजन येणार आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो? फिजिबल रिजन असं म्हणणार आहोत. नेक्स्ट 4 नंबर पॉईंट काय? फाइंड द व्हर्टायसेस ऑफ फिजिबल रिजन. तर याच्यामध्ये बघा ज्यावेळेस 2 लाईन म्हणजे व्हर्टायसेस ऑलरेडी आपल्याला ओरिजिन असेल किंवा एक्स ॲक्सिस किंवा वाय ॲक्सिसवरती पॉईंट असतील तर त्याचे आपल्याला कोऑर्डिनेट मिळणार आहेत. पण 2 लाईन इंटरसेक्ट झाल्या असतील समजा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये तर त्याचा जो पॉईंट आहे तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ओके. तो पॉईंट फाइंड आउट कसं करायचं आहे आपल्याला? ज्या 2 लाईन इंटरसेक्ट होऊन तो पॉईंट क्रिएट झालेला आहे त्या 2 लाईन जे इक्वेशन आहे ते सॉल्विंग करायचं आणि XYच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या. त्यानुसार आपल्याला तो इथं पॉईंट्स मिळणार आहे. ओके. म्हणजे व्हर्टायसेस आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. आणि 5th नंबरचा पॉईंट काय? फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन Z ॲट ऑल व्हर्टायसेस ऑफ फिजिबल रिजन. 5 नंबरचा पॉईंट जो आहे याच्यामध्ये जो फिजिबल रिजनचे जे सर्व पॉईंट्स आहेत, ओरिजिन असेल, एक्स ॲक्सिसवरचा पॉईंट असेल, वाय ॲक्सिसवरचा पॉईंट असेल आणि इंटरसेक्ट झालेला एक पॉईंट असू शकतो, 2 असू शकतात किंवा 3ही असू शकतात. जे इंटरसेक्ट झालेले पॉईंट्स आहेत फिजिबल रिजन रिलेटेड तर ते जे पॉईंट्स आहेत सर्व ते आपल्याला काय करायचे आहेत? ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन म्हणजे Z इक्वल टू जे फंक्शन आपल्याला दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये XYच्या व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये पुटअप करायचे आहेत. सर्व व्हॅल्यू ओरिजिन असेल, एक्स ॲक्सिसवरचा पॉईंट, वाय ॲक्सिसवरचा पॉईंट आणि न्यू क्रिएट होणारा पॉईंट जो आहे तर ते सर्व व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये काय करायचे आहेत? पुटअप करायचे आहेत. आणि दिलेलं एक्झाम्पल दिलेल्या कोऑर्डिनेट त्याच्यामध्ये पुटअप केल्यानंतरनी कोणती व्हॅल्यू मॅक्झिमम येते ते फाइंड आउट करायचे किंवा मिनिमम येते ते फाइंड आउट करायचं आहे. तर याप्रमाणे आपल्याला नेक्स्टच्या जी एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये ही कॉर्नर पॉईंट मेथड काय करायची? यूज करायची आहे. ओके. The next point is exercise 7.3 question. Solve the following LPP by graphical method. First example is maximize Z equals to 11x plus 8y subject to condition x less than or equal to 4, y less than or equal to 6, x plus y less than or equal to 6, x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. Okay. Maximum value find out करायची. These are the objective function. Okay. या कंडिशन दिलेली आहेत, इनइक्वेशन्स आहेत. इनइक्वेशनचा यूज करून सिमिलर वे ज्याप्रमाणे आतापर्यंत आपण हा टेबल ड्रॉ केलेला आहे त्याप्रमाणे टेबल आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. टेबलचा यूज करून आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे आणि त्यातला जो रिजन आहे तो शेडेड कॉमन रिजन आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. आणि त्यानुसार आपल्याला काय करायचं आहे? आलेले जे कोऑर्डिनेट आहेत म्हणजे फिजिबल रिजन आहे त्याचे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत ते आपल्याला काय करायचे?
ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनमध्ये पुटअप करून मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय करायची फाइंड आउट करायची आहे. ओके, त्याच्यामध्ये बघा तर सुरुवातीला हे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आहे. फर्स्ट वी ड्रॉ द लाईन्स. किती इक्वेशन्स आहेत आपली 1 2 and 3. फर्स्ट वी ड्रॉ द लाईन 3 लाईन्स ए बी सी डी अँड ई डी. आता हा डी इथं रिपीट केला आहे, तो का आपण सांगूया का तर 6 हा जो पॉईंट आहे तो रिपीटमध्ये येणार आहे. अदरवाईज ए बी सी डी ई एफ अशा 3 लाईन्स आपण काढल्या आहेत. फर्स्ट वी ड्रॉ द लाईन्स ए बी सी डी अँड ई डी whose equation are x equal to 4, y equal to 6 and x plus y equal to 6. याप्रमाणे इथे 3 इक्वेशन्स आहेत. आता इथे आपल्याला नेक्स्ट स्टेपला सिमिलर हा टेबल फाइंड आउट करायचा आहे ज्याप्रमाणे आपण आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये केलेला आहे. फर्स्ट इक्वेशन काय x equal to 4, सेकंड इक्वेशन y equal to 6, थर्ड इक्वेशन x plus y equal to 6. ओके, हियर 4 आणि हा जो कोऑर्डिनेट असणार आहे इकडचा x 4 आणि y काय असणार आहे त्यावेळेस इथं 0 असणार आहे. त्याप्रमाणे हा इथं डॅश आणि हा इथं काय असणार आहे 6 असणार आहे. बरोबर आहे का? तर याप्रमाणे हे पॉईंट्स आपल्याला काय करायचे फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, त्याचप्रमाणे सो here x plus y equal to 6. So put here first point x equals to here y equal to 0 पुट केलं या इक्वेशन मध्ये तर x equals to व्हॅल्यू काय मिळणार आहे आपल्याला 6 मिळणार आहे. त्याप्रमाणे इथं x ची व्हॅल्यू 0 पुट केला तर y काय मिळणार आहे इथं 6 मिळणार आहे. आपल्याला इथं कोऑर्डिनेट नाव देऊया a. कोऑर्डिनेट काय असेल y कोऑर्डिनेट 4,0. त्याप्रमाणे b कोऑर्डिनेट काय असेल इथं 0,6. नेक्स्ट सी कोऑर्डिनेट काय असेल इथं ए बी. ओके बघा ए बी लाईन. नेक्स्ट याप्रमाणे आपण याला सी पॉईंट इथं दिला तरी चालेल. नेक्स्ट ई पॉईंट म्हणूया. ई पॉईंट कोणता असणार आहे 6,0 आणि हा जो पॉईंट आहे इथला हा रिपीट झालेला आहे. इथं आपण डी पॉईंट असं म्हणूया का तर इथं रिपीट झालेला आहे. ओके, हा जो डी पॉईंट आहे तो हा इथं रिपीट होतोय बघा कोणता 0,6. ओके, आता याची साईन्स काय आहे लेस दॅन ऑर इक्वल टू लेस दॅन ऑर इक्वल टू याप्रमाणे तिन्हीची साईन आहे. आपल्याला आता इथं रिजन फाइंड आउट करायचं आहे. रिजन ओरिजिन साईड आहे का नॉन ओरिजिन साईड आहे त्यासाठी बघा आपण इथं काय करतो इक्वेशन चेक करतोय. x लेस दॅन 4 x ची व्हॅल्यू जी आहे ती ओरिजिनच्या व्हॅल्यू पुटअप करायची. ओरिजिनच्या व्हॅल्यू काय आहे 0 0 0 लेस दॅन 4 0 लेस दॅन 4 दिस इज ट्रू आणि ट्रू असेल तर कुठली साईड येणार आहे सोल्युशन कुठं असणार आहे सोल्युशन इज ओरिजिन साईड. सिमिलर वे सेकंड इक्वेशन y लेस दॅन 6 0 लेस दॅन 6 ट्रू असणार आहे. लास्ट वन 0 प्लस 0 लेस दॅन 6 म्हणजे सर्व रिजन जो आहे इथं कसं असणार आहे हा ओरिजिन साईड असणार आहे. ओरिजिन साईड बरोबर आहे. ओरिजिन साईड याप्रमाणे हा रिजन असणार आहे. ओके, आता आपण फर्स्ट काय करूया ग्राफ ड्रॉ करूया आता इथं आणि मग नेक्स्ट कंटिन्यू पुढे पॉईंट आपण पाहूया. ओके, सी प्लॉट हियर एक्स वाय ॲक्सिस. एक्स वाय ॲक्सिस हियर origin. So here point -1 here. हायेस्ट पॉईंट कोणता आहे 6 पर्यंत आहे. मग 6 पॉईंट घेऊया आपण. स्केल मेन्शन करायची. स्केल ऑन x and y axis 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ही स्केल आहे आपलं. जर समजा आपला हा जो पॉईंट आहे हा जर हायेस्ट पॉईंट असेल तर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू युनिट घ्या 3 घ्या 4 घ्या 5 घ्या. त्याप्रमाणे ग्राफ आपण इथं काय करतोय ड्रॉ करत आहोत. हायेस्ट पॉईंट आपल्याला 6 पर्यंत गरज आहे. 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6. ओके, याप्रमाणे आपण पॉईंट्स घेतो. ओके, याप्रमाणे इकडेही पॉईंट्स आहेत -1 -2. ओके, याप्रमाणे. सो फर्स्ट पॉईंट आहे x = 4. x = 4 कुठे असणार आहे? हे कोऑर्डिनेट देऊया याला 4,0 आणि x = 4 आहे. पॅरलल कशाला असणार आहे? ती लाईन y ॲक्सिसला. ओके, ड्रॉ करूया इथून. यूज स्केल अँड पेन्सिल. ओके, प्रॉपर स्केलिंग हियर, x axis, y axis. Okay, these are the equation. So AB. Next point. Okay, which point? 0,6. y = म्हणजे कोणतं कुठं असणार आहे? हा इथं असणार आहे पॉईंट, बरोबर आहे ना? त्याप्रमाणे इकडे हा पॉईंट असणार आहे 0,6. तो पॉईंट पॅरलल कशाला असणार आहे? x ॲक्सिसला असणार आहे, बरोबर आहे का? हा पॉईंट तो कोणता आहे? D 0,6. ओके, y ॲक्सिस वरती असणार आहे. सिमिलर नेक्स्ट आता E 6,0. पॉईंट कुठे असणार आहे? इथं असणार आहे E 6,0 आणि D पॉईंट आहे आपल्याला बघायचा, त्या ठिकाणी हा पॉईंट असणार आहे. हे दोन पॉईंट्स कनेक्ट करा. दोन जे पॉईंट्स आहेत ते कनेक्ट करा. ओके, पहिलं इक्वेशन आहे x = 4, हे आहे y = 6 आणि तिसरी लाईन इक्वेशन काय आहे आपलं? x + y = 6. ओके, या तिन्ही लाईन्स आपण ग्राफ पेपरवरती ड्रॉ केलेले आहेत. साइन याप्रमाणे आहे आणि रिजन जो आहे तो सर्वांचा काय आहे? ओरिजिन साइड रिजन आहे. सो फर्स्ट लाईन x = 4 काय करते? शो काय करते की हा ओरिजिन साइडचा रिजन आपल्याला फिजिबल दाखवायचा आहे, ओरिजिन साइड. नेक्स्ट कंडिशन, सेकंड कंडिशन नुसार या दोन्हीच्या मधला आपल्याला फिजिबल दाखवायचा आहे आणि थर्ड कंडिशन नुसार इथून एवढा पार्ट सगळा फिजिबल दाखवायचा आहे. म्हणजे याप्रमाणे हा रिजन येणार आहे. ओके, दिसले ओरिजिन येणार आहे. याच्यामध्ये कोणते पॉईंट्स आहेत? ओरिजिन आहे. इथे ओरिजिनची कोऑर्डिनेट काय? 0 0. हा ए पॉईंट आहे, हा इथे डी पॉईंट आहे. ओके, हा इथे न्यू पॉईंट क्रिएट झालेला आहे. या न्यू पॉईंटला आपण पी असं म्हणूया. ओके, दिस पॉईंट पी. ओके, ग्राफ पेपरवरती जर आपण प्रॉपर स्केल घेतला असेल तर पीचा कोऑर्डिनेट काय आहे तो तुम्हाला ग्राफिकली दिसतो आपल्याला इथं, पण तो आपल्याला काय करायचं आहे? बाय कॅल्क्युलेशन तो पीचा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचा आहे. कसा तो आपण बघूया. याच्यामध्ये बघा, या डायग्राममध्ये द फिजिबल रिजन फिजिबल रिजन कोणता? शेडेड रिजन ओ ए पी पॉइंट डी पॉइंट आणि कंप्लीटला पुन्हा ओ. हा जो आहे तो कसला रिजन आहे? आपला फिजिबल रिजन, म्हणजेच कसला? शेडेड रिजन आहे. ओके, याप्रमाणे द शेडेड रिजन इन द फिगर म्हणूया किंवा ग्राफ म्हणूया. ओके, हा याप्रमाणे शेडेड रिजन आहे. ओके, द vertices of the feasible region. Vertices of the feasible region. आता vertices काय आहेत feasible region चे? O. O चे कोऑर्डिनेट बोला काय? 0 0. A चा कोऑर्डिनेट काय आपला? A चा कोऑर्डिनेट 4,0. P आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, आणि D चा कोऑर्डिनेट काय आहे? 0,6. ओके, कोऑर्डिनेट आहेत आपल्याला. आता इथं आपल्याला P चा कोऑर्डिनेट माहिती नाहीये, इथं आपल्याला P चा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचा आहे. तर नेक्स्ट स्टेपला अजून थोडंसं इथं आपण जागा इथं लिहूया बघा. ओके, या ठिकाणी P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन. P is the point of intersection of lines. P हा जो पॉइंट आहे तो P is the point of intersection of the lines. P हा कोणत्या दोन लाईन
इंटरसेक्ट होऊन क्रिएट झालेला आहे. एक लाईन आहे कोणती x इक्वल टू 4 आणि सेकंड लाईन कोणती आहे x प्लस वाय इक्वल टू 6. या दोन लाईन वरून म्हणजे बघा फर्स्ट लाईन आहे x इक्वल टू 4 आणि सेकंड लाईन आहे x प्लस वाय इक्वल टू 6. या दोन लाईन वरून हा p पॉइंट क्रिएट झालेला आहे. तर हे दोन लाईनची इक्वेशन आहे ती सॉल्व्ह करायची आणि त्याच्यावरून आपल्याला p चा कोऑर्डिनेट मिळेल. सो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन इन याला इक्वेशन 1 कन्सिडर केला 2 केला तर पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन कशामध्ये मिळणार 2 मध्ये. सो कॅल्क्युलेशन नुसार व्हॅल्यू काय मिळेल आपल्याला x इक्वल टू 4 प्लस y इक्वल टू 6 means y इक्वल टू व्हॅल्यू 2. therefore x equal to value 4 and y equal to value is 2. So the coordinate is 4, 2. Therefore P is coordinate काय मिळाला आपल्याला 4, 2. आता इथं पहा सर्वांनी इथं आपल्याला the vertices of the feasible region origin ची माहिती आहे, a माहिती आहे, p फाइंड आउट केलेला आहे, d इथं आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. तर आता हे जे मिळालेले जे कोऑर्डिनेट आहेत कोणत्याचे ओ ए पी डी चे ते सर्व व्हॅल्यू काय करायचे आपल्याला. आता हे जे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आहे मॅक्सिमाइज z इक्वल्स टू या ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू पुटअप करायचे. इथं व्हॅल्यू पुटअप करत असताना x चा व्हेरिएबल 0 y चा व्हेरिएबल 0 याप्रमाणे हे 4 पॉइंट जे आहेत तर इथं पुटअप करायचे आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू आपल्याला काय करायचे फाइंड आउट करायचे आहे. आता इथं सर्वांनी लक्ष द्या. हा टेबल लक्षात आलेला आहे सर्वांच्या. टेबलवरून हे लिखाण केलेलं लक्षात आलेलं आहे सर्वांच्या. टेबलवरून हा ग्राफ ड्रॉ केला. पी हा पॉइंट आपल्याला नवीन मिळाला. आता इथं मी काय करतोय हा ग्राफ जो आहे तो क्लिअर करतोय आणि इथं काय करतोय लास्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनचं आपण काय करूया कॅल्क्युलेशन करूया. ओके नेक्स्ट हा भाग जो आहे तो आता मी कट करतोय बघा. डायग्राम आपली आता व्यवस्थित लक्षात आलेली आहे तुमच्या सर्वांच्या. इथं ओके इथे कॅल्क्युलेशन करूया आपण. एक सेंटेन्स इथं राईट डाऊन करायचं आहे. त्याच्यामध्ये बघा पार्ट लिहितोय. ओके त्याच्यामध्ये घ्या द व्हॅल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. पॉइंट काय नेक्स्ट लाईन काय द व्हॅल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन काय आहे आपलं ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन z इक्वल्स टू काय z इक्वल्स टू व्हॅल्यू 11x आणि प्लस 8y. आता याच्यामध्ये काय करायचे आपल्याला हे सगळे फिजिबल रिजनचे जे कोऑर्डिनेट आहेत पॉइंट आहेत ओ ए पी डी त्याचे सगळे जे कोऑर्डिनेट त्याच्यामध्ये पुटअप करून आपल्याला त्या 4 पॉईंटमधून मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय करायची फाइंड आउट करायची आहे. ओके त्यावेळी आपण काय करतोय आता फाइंड आउट करणार आहोत. सर्व कोऑर्डिनेट आपल्याकडे आहेत. हा जो राईटिंगचा पार्ट आहे तो त्याला मी क्लिअर करतोय इथं म्हणजे आपल्याला कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित करता येईल इथं. ओके याच्यामध्ये बघा आता z ऑफ पहिला ओरिजिन घेऊया. ओके z ऑफ ओरिजिनचे कोऑर्डिनेट काय आहेत आपले 0 0 x ची व्हॅल्यू 0 आणि y ची पण व्हॅल्यू 0 म्हणजे कॅल्क्युलेशन किती मिळाला 0. z ऑफ नेक्स्ट पॉइंट आपला कोणता आहे a म्हणजे a चे कोऑर्डिनेट काय आहेत आपले आता a चे कोऑर्डिनेट हियर 4 0 पुट हियर 11 into 4 plus 8 into 0. The calculation is 11 into 4 44 and plus 8 into 0 0. Next z of p coordinate p चा कोऑर्डिनेट इथे मिळालेला आहे आपल्याला किती आहे z of p 11 into 4 plus 8 into 2 equals to 44 plus 16 equals to value is 60. And last one z of t equals to 11 into 0 plus 8 into 6. Calculation 0 plus 8 into 6 48 equals to 48. ओके याप्रमाणे आपल्याला या व्हॅल्यू मिळाल्या. ओरिजिनची व्हॅल्यू इथे 0 आहे 44 आहे 60 आणि 48. हायेस्ट व्हॅल्यू कोणती मिळाली आपल्याला
60 व्हॅल्यू मिळाली. कोणत्या पॉईंट संदर्भात मिळालेली आहे? पी पॉईंट संदर्भात मिळालेली आहे. आणि आपल्याला काय विचारलं इथं? मॅक्सिमाइज म्हणजे मॅक्झिमम व्हॅल्यू कोणती येणार आहे ते फाइंड आउट करायची आपल्याला इथं. त्यानुसार आपण काय म्हणणार आहे इथं नेक्स्ट स्टेपला. आता बघा हा पोर्शन जो आहे इथला तो रब करते. मग या व्हॅल्यू आपण इथं पुट अप केलेल्या आहे. सो सिमिलर वे therefore z has maximum value. Z has maximum value. maximum value किती आलेली आहे? 60 at x equals to पॉइंट काय आहे आपला? 4 and y equals to व्हॅल्यू 2. तर हे आपलं फायनल आन्सर असणार आहे. ओके, तर याप्रमाणे आपल्याला एक्झाम्पल काय करायचं आहे? कंप्लीट सोडवायचं आहे. हा प्रॉब्लेम बोर्ड एक्झामसाठी 4 मार्क्ससाठी विचारलेला आहे. नंबर ऑफ टाइम्स या टाईपचे रिमेनिंग एक्झाम्पल पण जे एक्झरसाइजमध्ये दिलेले आहेत ते सर्व एक्झाम्पल नंबर ऑफ टाइम्स 4 मार्क्ससाठी आपल्याला बोर्डसाठी विचारलेले आहेत. सगळ्यांनी पुन्हा एकदा लक्ष द्या. एक्झाम्पल दिलेला आहे. मॅक्सिमाइज z इक्वल्स टू कंडिशन दिलेले आहे. रेग्युलर वे आपण हा टेबल क्रिएट केलेला आहे. टेबलच्या बेसवरती आपण ग्राफ इथं ड्रॉ केला. ग्राफ ड्रॉ केल्यानंतर जो न्यू पॉईंट क्रिएट होणार आहे, पी पॉईंट क्रिएट झाला. तो पी पॉईंट आपण कसा फाइंड आउट केलेला आहे? बाय कॅल्क्युलेशन. तुम्हाला ग्राफिकली पण मिळणार आहे, पण आपल्याला काय करायचं आहे इथं? कॅल्क्युलेशन करून त्याचा पॉईंट फाइंड आउट करायचा आहे. त्यानुसार आपण काय केलं? पी पॉईंट कोणत्या 2 लाईन इंटरसेक्ट झाले त्या 2 लाईन सॉल्विंग केल्या आणि पी कोऑर्डिनेट आपल्याला इथे मिळालेला आहे. हा पी कोऑर्डिनेट मिळालेला आहे आपल्याला. त्याचप्रमाणे रिमेनिंग आपल्याला सर्व कोऑर्डिनेट माहिती होती. ते काय करायचे? द व्हॅल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन, हे जे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आहे z इक्वल्स टू, याच्यामध्ये आपण काय करायचं? ओरिजिन ए पी डी ते कोऑर्डिनेट पुटअप करायची आणि येणारी मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. इथे व्हॅल्यू आली आहे 60. ओके, तर याप्रमाणे लास्ट वन देअरफॉर z हॅज मॅक्झिमम व्हॅल्यू 60 at x equal to 4 and y equal to 2. Okay, this way complete this example. The next example is exercise 7.4 मधील फर्स्ट 4 एक्झाम्पल कंप्लीट करायचे आहेत. ओके, रिमेनिंग एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करूया. ओके, थँक्यू.